चिड़ी दे मैदान विच गरजे किसान। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल सिमरन चीमा। तुसी वेख रहे हो सुनहरा समाज। शहरी नौजवान ਅਤੇ किसान महासभा ਵੱਲੋਂ किसानी संघर्ष ਦੇ उपलक्ष्य ਵਿੱਚ ਇੱਕ महासभा ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਨ ਫਤਿਹ ਮੀਨਾਰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ मैदान ਵਿਖੇ कराया गया। केंद्र सरकार ਦੇ कृषि कानूनों के खिलाफ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ किसानां ने शहरी नौजवानों नाल एकजुट हो के आवाज़ बुलंद की, जिस विच संयुक्त किसान मोर्चा ਅਤੇ भारतीय किसान यूनियन एकता के नेतावां ने शहरी महासभा विच विचार साझे किए। इस विच सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी ਅਤੇ बलदेव सिंह सिरसा जो संयुक्त किसान मोर्चा के मैंबर ने, इस तो इलावा परमजीत कौर लांडरा, मीत प्रधान मेहर सिंह बेड़ी, जिला प्रधान रविंदर सिंह दे कला, सेवादार गुरप्रीत सिंह नियामिया भी शामिल हुए। कलाकार जस बाजवा, बीर सिंह, गुरप्रीत सिंह घुग्गी, करमजीत अनमोल ਅਤੇ नौजवान नवदीप सिंह, नूर चाहल, गौरवदीप सिंह, कनूप्रिया, प्रतीक मान भी शामिल हुए। सब ने अपने अपने विचार साझे किए। कई नौजवानों ने मंच तो किसान ਅਤੇ नौजवानों ਨੂੰ संबोधित करते हुए केंद्र सरकार दे काले कानूनों की निंदा की ਅਤੇ सरकार ਨੂੰ अपील की कि काले कानून जल्द तो जल्द वापस ले जान। यूथ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਇਆ, पूरे डटका कर जो, एक आने वाला फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। जब वापस मुड़ गए ना पिछा अंतकार गुलामियां मन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के वाहिनी और अपना ग्राउंड को भी है। कभी देखा हम सोशल मीडिया पर किसी ने परा मुंह फेर गया, किसी ने परा मुंह फेर गया। पछताओगे बाद में जो किसानी वाले मुद्दे बनाए, फिर पछताओगे भी क्या था। हम उस टाइम में सारे इकट्ठे खड़ जाते। हम फिर बेनती कर रहे सारे यूथ नूं भी डटका खड़ जाओ, सारे डटका किसानी मुद्दे का चुप और साथ देना है, चुप मोर्चे को विश्वास करवाना है कि हाँ हम सारे मोर्चे लेकर खड़े हैं। मानो विश्वास अपने रखूँ का भी मानो जित लेकर लियावे। इसी बात पर संयुक्त मोर्चे का नारा जरूर मारिए। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। आओ जानते हाँ अज दी यूथ कनूप्रिया दे इस बारे की विचार सी कि वो लोगों की सुने, लोगों के जमहूरीयत लोगों के सिर से ही होती है। तो लोगों का अज कहना है जो कि मन किया जाए ना कि जिन्होंने कॉरपोरेटा के सिर से इलेक्शन जितती आई है, ढंग करते आई है, उन्होंने मुताबिक कानून लेके आई है उन्होंने लागू करे। देखो इलेक्शन की अपीजिंग पॉलिटिक्स में ही ये कह रहे हैं कि ये खेती कानून है वो 3 साल अगे पा देंगे जो इलेक्शनों चो मुद्दा चुकया जाए तो अपन एक फैसला फिर तो पोलिटिकल पार्टियों के उत्ते पाया जाए। जड़ियाँ कि नौजवानों को इस स्नेहा देना चाहांगे कि मुद्दा अज तुहाडे नाल डायरैक्टली जुड़िया होया है या नहीं है, तुहाडा इंटरस्ट नाल जुड़िया होया है या नहीं है। आपां पॉलिटिक्स के अंदरों इंटरस्ट लैके जुड़िए, आपां इन्हां संघर्षां नूं समझदे होए इन्हां विच अपनी कैंपेन पहुंचीए। क्योंकि आप अगर अज तुहाडे घर दे बूहे नहीं बूहे दे उत्ते नहीं पहुंची तो देरी नहीं लगती। जिस तरीके नाल पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है इहदे अंदरों आम इंसान ते लोकां दा जिहड़ा एक उन्हां दे जमहूरी हक्कां दा काम जिहड़ा है वो होना ही होना है। एक ट्विटर ते महज ट्वीट करके ही उन्हां नूं एंटी नैशनल या फिर सडिशन दे चार्जिस लगाने होण या फिर इस तरीके नाल लेबर एक्टिविस्ट या फिर किसान एक्टिविस्टां नूं जिस तरीके नाल अरेस्ट कर रहे हैं, जिहड़ा भी आवाज़ उठा रहे हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर फिजिकली ग्राउंड पे उन्हां दे खिलाफ इस तरीके नाल पर्चे पाए जा रहे हैं, उन्हां नूं देशद्रोही कहा जा रहा है। इहदे विचों नौजवानों की मैनूं लगता है एक समझ है कि होर भी लड़ाई वालों वधे तां ही वधिया है। क्योंकि वो एक उस मोड़ ते खड़े ने जिन्हां दे विच जां तां वो गुलामी दे अंदर ही जाणगे ते जां फिर उस दे खिलाफ लड़ लैणगे। 500 किले वाला 1000 किले वाला अज अपने 4 किले वाले लीडर के मगर तुरया ना तो समझो सच का एक काफिला तुर पिया। और मैं ਸਿੰਘੂ बार्डर से भी टिकरी बार्डर से भी असी यो हमेशा गल की है कि किसान नूं जे तुसीं मिट्टी च मिलाउण की कोशिश करोगे तो गल याद रखियो कि मिट्टी दे विच जदों बीज एक मिलाया जाता ना वो फिर बूटा बन के उगदा, रुख बनता है। अज तुसीं जे किसान नूं एक किसान नूं मिट्टी च मिलाउण की कोशिश करोगे उहदे सिट्टियां नूं हज़ारां किसान लगणगे। और
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆਖਰ ਚੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਖਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਾਤ ਆਈ, ਜੰਜ ਆਈ, ਭੰਗੜੇ ਪਏ, ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹੂਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੇਗੀ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਜ਼ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫੱਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਨਿੱਕਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੱਛਰ ਵੜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਾਦਰ ਕੁੰਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਾਦਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰ ਕੁੰਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਹੈ ਕੱਸ ਲੈਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਵਰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਉਂਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੁੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੌਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਬਰਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय बलवारा है और मैं हरियाणा शिक्षा निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर पिछले 22.5 साल से कार्यरत था। गजेटेड क्लास था। मैं एक किसान परिवार से आता हूं और ये जब आंदोलन शुरुआत तभी से एक अंदर इच्छा थी, क्योंकि पंचकुला में था और दिल्ली में चल रहा था, तो मैं बाकायदा विभाग से छुट्टी लेके और स्टेशनरी सेंक्शन कराने के बाद मैं टिकरी बॉर्डर पे गया और वहाँ मैंने लोगों के इंटरव्यूज किए और अपने विचार फिर बाद में फेसबुक पे रखे। तो जैसे ही वो रखे तो मेरे पास काफ़ी सारी धमकियाँ आ रही थी कि आप सरकार के खिलाफ ना बोलिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं, अपनी किसानी के फेवर में बोल रहा हूँ, तो मुझे बोलने का हक है। यूँ भी मैं बताता चलूँ कि मैं लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मुझे ये पता था कि संविधान के अंतर्गत हमें अपने बात रखने का हक है, लेकिन ये दमनकारी नीतियाँ सरकार की ऐसी चल रही है कि रात को ही उसी रात मेरे घर पे जो है निलंबन के आदेश भेजे और बिना कोई कारण स्पष्ट किए मुझे वहाँ से आना पड़ा। तो उसके बाद से मैंने ये प्रण लिया कि नौकरी अब छूटे या जाए कुछ भी हो, मैंने उसी दिन शुरू किया था। 15 जिले हरियाणा के कवर किए और उसके बाद 5 राज्य हमने, अभी रात को हम MP से आए हैं। हम कर ये रहे हैं कि लोगों को, देखिए आप सरकार के फेवर में जो लोग बोलते हैं और उनको भी ये नहीं पता कि कानून में असल में क्या लिखा है। जो यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि काले कानून वापस लो, उनको भी नहीं पता है कि असल में, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे उसको, तो हम एजुकेटेड होने के नाते हमने ये फर्ज समझा कि हम लोगों को जाके जहाँ भी कोई ग्रुप होता है या बड़े प्रोग्राम होते हैं, एक लाइन उठा के कानूनों की बताएं और रात को भी हम शिविर चलाते हैं जो लोग हमारे पास आना चाहते हैं। तो करीब 2.25 लाख लोगों को हमने अभी तक ट्रेन किया है और हम जो है अभी इसको जारी रखेंगे। और सरकार को हमने सीधी चुनौती दे दी है कि आपको अगर अब भी ये गलत लगता है तो हमें नौकरी से लगा ले, जेल में डाले, कुछ भी करें। हम जब किसान के परिवार से आते हैं तो हम अपनी किसानी खेती पर जब भी खतरा आएगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 14-15 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ABC ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀ ਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਜ।